Good morning, friends. Today we will discuss the remaining part of this unit, that is ethical decisions. In this particular unit, in the last lecture, we have seen that what type of decisions are there, in which we have seen the different types of decision: strategic planning decisions, management control decisions, then operational control decisions, structured decisions, unstructured decisions, and semi-structured decisions. We have gone through all these type of decisions in the last lecture in detail. Now we have to focus on the next part of this unit, that is knowledge of outcomes. Here, in this, knowledge of outcome plays an important role when you have more than one alternative. On the basis of the level of knowledge of outcomes, decision making can be classified into the following three categories. One is under certainty, number two, under risk, and number 3, under uncertainty. So these are the three important elements where we have to focus that how the decision making process can be undertaken. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर सर्टन्टी. मित्रांनो, तीन प्रकारच्या आउटकममध्ये आपण कशा पद्धतीचे डिसिजन घेतलेले आहेत किंवा ते कसे क्लासिफाय करू शकतो, कसे कॅटेगराईज करू शकतो, कसं त्याचं विभाजन करू शकतो, हे आता आपण या पार्टमध्ये, तीन पार्टमध्ये बघणार आहे. अंडर सर्टन्टी म्हणजे जिथं निश्चितता असते की आपल्याला निश्चित अशा पद्धतीचा आउटकम मिळवायचा आहे, निश्चित अशा पद्धतीचे रिझल्ट मिळवायचे आहे, तर त्या ठिकाणी काय परिस्थिती असते बघा. डिसिजन मेकिंग अंडर सर्टन्टी टेक्स प्लेस when the outcome of each alternative is fully known and there is only one outcome for each alternative. लक्षात घ्या, डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये ज्यावेळी आपल्याला जे ऑल्टरनेटिव्ह सर्टनली माहीत आहेत, जे पर्याय निश्चितपणानं माहीत आहेत, त्यावेळेची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ही अंडर सर्टन्टी मानली जाते. In such a situation, the decision maker is required to compute the optimal alternative or outcome. लक्षात घ्या, अशा वेळी निर्णय घेणारा जो व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीनं काय केलं पाहिजे की त्यानं हे कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे की आपल्याकडं उपलब्ध पर्याय कोणकोणते आहेत, उपलब्ध ऑप्शन्स कोणकोणते आहेत आणि त्यातून योग्य ऑप्शन कोणता निवडायचा आहे हे अंडर सर्टन्टी पोझिशनमध्ये लक्षात घेतलं पाहिजे द पर्सन हू इज मेकिंग द डिसिजन. लक्षात घ्या. त्यानंतर अंडर रिस्क म्हणजे ज्यावेळी रिस्क असते त्यावेळी कशा पद्धतीचे ऑल्टरनेटिव्ह त्या ठिकाणी आपल्याला हाताळता आले पाहिजे ते आपण बघूया. डिसिजन मेकिंग अंडर रिस्क ऑकर्स when there is a possibility of multiple outcomes of the each alternative and a probability of the occurrence can be attached to each outcome. Such decision making is also similar to decision making under certainty, where instead of optimizing outcomes, a general rule is applied to optimize the expected outcome. A decision maker is assumed to be reasonable for choosing a particular decision. For example, a decision maker has to choose from two options, one offering a 2% probability of a profit of rupees 1 lakh or and the other an 80% probability of a profit of 10,000. The decision maker chooses the second alternative because it gives a higher expected value. This is explained by using the following formula. Let us see under risk. What happens? अंडर रिस्कमध्ये काय होतं बघा. डिसिजन मेकिंग अंडर रिस्क ऑकर्स वेन देअर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टिपल आउटकम्स ऑफ इच ऑल्टरनेटिव्ह. लक्षात घ्या, पर्याय चार जरी असले तर त्याच्यातून मिळणारं जे आउटकम आहे त्या अनेक प्रकारचं असेल तर त्या ठिकाणी रिस्क आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण व्हरायटी असते आउटकममध्ये किंवा रिझल्टमध्ये. ज्यावेळी व्हरायटी असते त्यावेळी प्रत्येक ऑल्टरनेटिव्हमधून मिळणारं जे आउटकम आहे ते कॉन्क्रीट मिळेलच ह्याची गॅरंटी नसते, त्यामुळे तिथं रिस्क क्रिएट होते. आणि त्यामुळं अंडर रिस्क कशा पद्धतीचे डिसिजन घेतले पाहिजेत किंवा निर्णय घेतले पाहिजेत हे आता आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. Such decision making is also similar to the decision making under certainty, where instead of optimizing outcomes, a general rule is applied to optimize the expected outcomes. लक्षात घ्या, जसं सर्टन्टी अंडर सर्टन्टी डिसिजन घेतले जातात त्याच पद्धतीनं ह्या ठिकाणी काय केलं जातं की एक जनरल रूल अप्लाय केला जातो सिच्युएशनला आणि त्यातून ऑप्टिमाइज द एक्सपेक्टेड आउटकम. तुम्हाला हवं असणारं जे आउटकम आहे तर असं आउटकम त्या ठिकाणी ह्या जनरल रूलचा वापर करून त्या ठिकाणी बाहेर काढलं जातं किंवा त्याचं आउटकम मिळवलं जातं. ए डिसिजन मेकर इज अज्युम्ड टू बी रिझनेबल फॉर चूजिंग अ पर्टिक्युलर डिसिजन. लक्षात घ्या, या डिसिजन मेकिंगमध्ये काय केलं जातं
की एक रिझनेबल पद्धतीनं डिसिजन मेकर इज अज्युम टू रिझनेबल फॉर चूजिंग अ पर्टिक्युलर डिसिजन. निश्चित पद्धतीचा असा डिसिजन त्या ठिकाणी घेतला जातो. फॉर एक्झाम्पल, ए डिसिजन मेकर हॅज टू चूज फ्रॉम टू ऑप्शन्स, वन ऑफरिंग अ 2% प्रोबॅबिलिटी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000. लक्षात घ्या, इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे की म्हणजे 2%च प्रोबॅबिलिटी असते प्रॉफिट मिळवण्याची, त्यावेळेस तिथं किती रिस्क आहे. आणि त्याच्यानंतर 80% ज्या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी असते तिथं 10,000च फायदा असतो. अशा सिच्युएशनमध्ये आपण रिस्कच्या अंडर कसा डिसिजन घेतला पाहिजे याचा एक फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे. आउटकम इंटू प्रोबॅबिलिटी म्हणजे आउटकममध्ये प्रोबॅबिलिटीचा गुणाकार केला तर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू त्या ठिकाणी मिळते. उदाहरणार्थ 1,00,000 त्या ठिकाणी जर आउटकम गृहीत धरला असेल तर 0.02% जर तिथं रिस्क असेल तर ₹2,000 त्या ठिकाणी फायदा होऊ शकतो. पण ₹10,000 तुमची इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि 0.80% त्या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी असेल तर 8,000 त्या ठिकाणी फायदा हे दिसू शकतो. म्हणजेच आपल्याला हा जो फॉर्म्युला आहे आउटकम इंटू प्रोबॅबिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, हे या ठिकाणी अंडर रिस्क लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा येतोय अंडर अनसर्टन्टी. निश्चितता नसते त्यावेळेस काय केलं पाहिजे बघा. Decision making under uncertainty takes place when there are many outcomes for each alternative and the possibilities of occurrence of the alternatives are not known. Decision making under uncertainty arises when the different people in the organization take decisions by applying different decision rules. लक्षात ठेवा, इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द मील. म्हणजे जर अनेक लोकांनी भाजी बनवली किंवा एखादा स्वयंपाक बनवला तर त्या ठिकाणी त्या स्वयंपाकामध्ये कुणी किती मीठ टाकलं आहे किंवा कुणी किती तिखट टाकलं आहे हे जर त्या ठिकाणी मेळ नसेल तर भाजी चांगली होणारच नाही. याचा अर्थ असा आहे की एखादा डिसिजन घेण्यासाठी अनेक लोक जर एकत्रित आले, अनेक नंबर ऑफ पीपल इफ कम टुगेदर फॉर अ व्हेरी कॉमन डिसिजन, ॲट दॅट टाईम दॅट डिसिजन विल बी अनसर्टन. म्हणजे त्या ठिकाणी असा डिसिजनचा चुकीचा भाग होऊ शकतो किंवा अनेक लोक आपापली मतं त्या ठिकाणी लादतात आणि चुकीचा निर्णय होतो. आणि त्यासाठी आपल्याला हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की अनसर्टन परिस्थितीमध्ये, अनसर्टन सिच्युएशनमध्ये आपल्याला काही लिमिटेड लोकांना घेऊन डिसिजन घेतला पाहिजे. कारण डिसिजन मेकिंग अंडर अनसर्टन्टी अरायझेस वेन डिफरंट पीपल इन अन ऑर्गनायझेशन टेक डिसिजन बाय अप्लाइंग डिफरंट डिसिजन रूल्स. लक्षात ठेवा की प्रत्येकानं अप्लाय केलेला जो नियम आहे तो नियम वेगवेगळा असतो. म्हणजे प्रत्येकाच्या मनामध्ये एका वेगळ्या नियमाचा दबाव असल्यामुळं त्या दबावाखाली तो निर्णय घेत असतो आणि त्यामुळं अनसर्टन्टी सिच्युएशनमध्ये त्या ठिकाणी चुकीचा निर्णय होऊ शकतो. आणि त्याच्यासाठी काय म्हटलंय बघा, फॉर एक्झाम्पल सम मे असाइन इक्वल probabilities to all the outcomes of each alternative so as to treat the decision making as a decision making under risk, whereas others may adopt a different criteria such as maximax and maximin criteria to minimize the regret. लक्षात ठेवा, हा जो क्रायटेरिया आहे मॅक्सिमॅक्स आणि मॅक्सिमिन, म्हणजे ह्या दोन क्रायटेरियाला अप्लाय करणं गरजेचं होतं. तर आणि तरच त्या ठिकाणी अंडर अनसर्टन्टी डिसिजन चांगले होऊ शकतात. आता आपण नॉलेज ऑफ आउटकममध्ये अंडर सर्टन्टी डिसिजन कसे घेतले जातात, अंडर रिस्क कसे घेतले जातात आणि अंडर अनसर्टन्टी कसे घेतले जातात याचा अभ्यास आपण केला. आता या ठिकाणी आपल्याला पुढच्या मुद्द्यावरती जायचं आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डिसिजन मेकिंग. आयडर different characteristics, here are the different characteristics of the good decision making. आता काय पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक किंवा वैशिष्ट्य काय बघा, डिसिजन प्रॉब्लेम्स शुड बी ग्रॅब्ड बाय द मॅनेजमेंट बोथ इन स्पेस अँड टाईम. दिस मीन्स द डिसिजन प्रॉब्लेम शुड बी अनालाइज्ड थरली बाय द मॅनेजमेंट. लक्षात ठेवा, डिसिजनचे प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते प्रॉब्लेम्स मॅनेजमेंटनं लक्षात घेतली पाहिजे आणि स्पेस अँड टाईम, काळ आणि वेळ ह्या दोन्हीशी रिलेटेड त्या ठिकाणी हे प्रॉब्लेम्स लक्षात घेतले पाहिजेत. म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सध्याच्या वेळेला काय आवश्यकता आहे किंवा कोणती गरज आहे आणि येत्या फ्युचर टाईममध्ये कोणत्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी गुड डिसिजन मेकिंग झालं पाहिजे. आणि हे एक वैशिष्ट्यपूर्णता एका चांगल्या निर्णयाची असू शकते. त्यानंतर दुसरं कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, द डिसिजन मेड बाय द डिसिजन मेकर शुड कीप हिम इन अ स्टेट ऑफ काम. लक्षात ठेवा,
द डिसिजन मेड बाय द डिसिजन मेकर शुड कीप हिम इन अ स्टेट ऑफ काम. लक्षात घ्या, निर्णय घेतल्यानंतर तो निर्णय घेणारा व्यक्ती अस्वस्थ होऊ नये किंवा अस्वस्थ असता कामा नये. कारण घेतलेला निर्णय योग्य आहे का अयोग्य आहे किंवा बरोबर आहे का चुकीचा आहे, हा जर डिलेमा डिसिजन घेतल्यानंतर सुद्धा त्याच्या मनामध्ये राहत असेल तर तो निर्णय योग्य झाला आहे असं म्हणता येणार नाही. आणि त्यासाठी डिसिजन घेतल्यानंतर जर त्याचं मन शांत होत असेल किंवा त्याच्या मनाला एक विशिष्ट शांतता लाभत असेल की आपण हा निर्णय आपल्या सदसद विवेकबुद्धीला चांगल्या वाईटाला स्मरून घेतलेला आहे असं जर लक्षात घेतलं तर त्याचं मन आपोआप शांत राहील. म्हणजे हे सुद्धा एका चांगल्या डिसिजनचं वैशिष्ट्य आहे. डिसिजन्स मेड बाय द मॅनेजमेंट शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू हार्मनी इन द ऑर्गनायझेशन. लक्षात ठेवा, घेतलेल्या निर्णयामुळं त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, त्या संस्थेमध्ये एक चांगल्या प्रकारचं सहिष्णुता, एक चांगल्या प्रकारचं कम्फर्टेबल ॲटमॉस्फिअर क्रिएट झालं पाहिजे व्यक्तींमध्ये किंवा वरच्या पदावरची व्यक्ती आणि लोअर कॅटेगरीमध्ये लोअर क्लासमधली व्यक्ती किंवा लोअर पोझिशनवरची व्यक्ती यांच्यामध्ये सुद्धा एक कॉर्डियल रिलेशन त्या ठिकाणी डेव्हलप झालं पाहिजे. आणि हे रिलेशन जर डेव्हलप झालं तर निश्चितपणानं त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, तर एक चांगला डिसिजन होऊ शकतो. त्यानंतरचं वैशिष्ट्य काय बघा, सेल्फ इंटरेस्ट अँड सेल्फ ओरिएंटेशन शुड नॉट कम इन द वे ऑफ डिसिजन मेकिंग. सेल्फ इंटरेस्ट म्हणजे स्वतःचा स्वार्थ आणि सेल्फ ओरिएंटेशन स्वतःलाच जास्त त्या ठिकाणी फायदा मिळवण्याच्या गोष्टी शुड नॉट कम इन द वे ऑफ डिसिजन मेकिंग. लक्षात ठेवा, ह्या दोन गोष्टी कोणत्याही निर्णयाच्या मध्ये येता कामा नये. म्हणजे सेल्फ इंटरेस्ट बाजूला ठेवला पाहिजे. तुम्हाला वैयक्तिक काय वाटतं किंवा तुमचं वैयक्तिक इंटरेस्ट त्याच्यामध्ये काय आहे हे बाजूला ठेवून त्या ठिकाणी जर निर्णय घेतला गेला तर निश्चितपणानं ते एक चांगला निर्णय होऊ शकतो असं म्हणायला हरकत नाही. त्यानंतर प्रॉब्लेम्स इन द डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. मित्रांनो, आत्ताच आपण काही कॅरेक्टरिस्टिक्स, चांगल्या निर्णयाच्या वैशिष्ट्यपूर्णता किंवा फीचर्स आपण बघितल्या, कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या. आता निर्णय घेत असताना ह्या प्रोसेसमध्ये कोणते प्रॉब्लेम्स येतात ते आपण बघणार आहोत. इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन. इट रेफर्स टू द लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द परफॉर्मन्स अँड क्वालिटी ऑफ द मॅनेजमेंट इन अन ऑर्गनायझेशन. फ्रेंड्स, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इफ यू हॅव इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन, जर तुम्हाला पुरेशी माहिती नसेल तर तुम्ही योग्य डिसिजन घेऊ शकत नाही. आणि म्हणून त्यासाठी योग्य निर्णयासाठी आपल्याला पुरेशी माहिती घेणं गरजेचं आहे. तर आणि तरच कोणतंही मॅनेजमेंट किंवा कोणत्याही प्रकारचं व्यवस्थापन चांगला निर्णय घेऊ शकतो. इनसफिशियंट नॉलेज. लक्षात ठेवा, अपुरं ज्ञान हा सुद्धा एक दुसरा महत्त्वाचा लॅकुना आहे किंवा दोष आहे किंवा प्रॉब्लेम आहे असं म्हणायला हरकत नाही. की जर अपुरं ज्ञान असेल तर त्या ठिकाणी योग्य निर्णय होणार नाही. लॅक ऑफ टाईम, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लेम. आपल्याला जर पुरेसा वेळ नसेल तर त्या ठिकाणी योग्य निर्णय होऊ शकणार नाही. पुअर कम्युनिकेशन. लक्षात ठेवा, हे देखील तितकंच महत्त्वाचं कारण आहे. जर हायर अथॉरिटी आणि लोअर एम्प्लॉई ह्यांच्यामध्ये जर प्रॉपर कम्युनिकेशन नसेल, प्रॉपर संवाद नसेल तर त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीचा डिसिजन होऊ शकत नाही मित्रांनो. आणि म्हणून त्यासाठी लक्षात घेतलं पाहिजे की दीज आर द 4 important problems which occur in the process of decision making. The first one is insufficient information, second one is insufficient knowledge, third one is lack of time, and fourth one is poor communication. These are the 4 problems. You remember these problems because there may be a question in the examination that what are the different problems in the decision making process. Okay, तर हे तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं आहे. इथिकल डिसिजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स. इथं आपण 3 प्रकारचे टप्पे बघणार आहोत की चांगल्या पद्धतीच्या डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये काय नेमकं स्ट्रक्चर असलं पाहिजे किंवा कोणत्या पद्धतीची रचना असली पाहिजेत. त्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंग. लक्षात ठेवा, निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. नंबर 2, ड्युटी बेस्ड डिसिजन मेकिंग. आपलं कर्तव्य काय आहे ते लक्षात घेऊन तयार केलेला किंवा घेतलेला निर्णय. आणि तिसरा टप्पा आहे व्हर्च्यू बेस्ड डिसिजन मेकिंग. व्हर्च्यू म्हणजे तुमचे सद्गुण किंवा तुमच्या गुड क्वालिटीज. तर अशा गोष्टी लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी निर्णय घेतले जातात. सो द इथिकल डिसिजन फ्रेमवर्क should have these 3 types of decisions. Means first one is consequence,
सेकंड वन इज ड्युटी अँड थर्ड वन इज व्हर्च्यू. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा डिसिजन घेत असताना आपण निश्चितपणानं त्याचा परिणाम काय होणार आहे, दुसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये आपलं कर्तव्य काय आहे, आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट त्याच्यातून आपण कोणत्या गुणांना वाव देतोय किंवा कोणत्या चांगल्या गुणांना आपण त्या ठिकाणी प्रमोट करतोय, ह्या गोष्टींचा विचार त्या ठिकाणी झालाच पाहिजे. देन अँड देन ओनली द इथिकल डिसिजन मेकिंग प्रोसेस विल बी कम्प्लीट ऑर इट विल बी सक्सेसफुल. ओके, नाउ विल सी इन डिटेल द कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंग. म्हणून मित्रांनो इथं आपण लक्षात काय घेणार आहे, पहिला टप्पा की कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड. कॉन्सिक्वेन्स या शब्दाचाच अर्थ आहे इफेक्ट किंवा रिझल्ट, किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला परिणाम असं म्हणायला काही हरकत नाही. बघा, या कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंगमध्ये काय होते, कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंग इज अ युजफुल अप्रोच फॉर decision making managers. This approach is beneficial for all the persons who are affected by this approach. This requires an appraisal of the effects of decision making and the forecasting of the outcomes. The effects of the decision making can be measured in various ways. Okay, आता लक्षात घ्या, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम काय होणार आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तो जर लक्षात अगोदर घेतला तर डिसिजनमध्ये आपल्याला थोडेफार बदल त्या ठिकाणी गरजेनुसार करता येऊ शकतात. आणि त्यासाठी आपल्याला 3 प्रकारचे मार्ग हे डिसिजन म्हणजे इफेक्ट बेस्ड किंवा कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड निर्णय घेताना 3 प्रकारचे टप्पे दिसतात. बघा, फायनान्शियल कॉस्ट अँड बेनिफिट्स. एखादा प्रोडक्टच्या बाबतीत निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट किती आहे आणि आपण मार्केटमध्ये सेल केल्यानंतर त्याचा बेनिफिट किती मिळणार आहे हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. नंबर 2, ह्युमन हॅपीनेस. यातून किती लोकांना, किती कस्टमरला आनंद प्राप्त होणार आहे हा देखील भाग तितकाच मॅटर करतो. आणि नंबर 3, ऑर्गनायझेशनल ग्रोथ. यातून ऑर्गनायझेशनची किंवा इन्स्टिट्यूटची किती वाढ होणार आहे, किती ग्रोथ होणार आहे. कारण लक्षात ठेवा, वेन एव्हर देअर इज द ग्रोथ इन द ऑर्गनायझेशन, देन अँड देन ओनली द एम्प्लॉई विल बी बेनिफिटेड, then and then only the customers will be benefited, then and then only management will be benefited. म्हणून लक्षात घेणं गरजेचं आहे की कोणत्याही ऑर्गनायझेशनची ग्रोथ होणं ही अत्यंत महत्त्वाची आणि काळाची गरज असते. कारण त्याची ग्रोथ म्हणजेच तिथल्या लोकांची ग्रोथ असते, तिथल्या एम्प्लॉईजची ग्रोथ असते, तिथल्या मॅनेजर्सची ग्रोथ असते, तिथल्या मालकांची ग्रोथ असते. आणि म्हणून आपल्याला कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंगमध्ये आपल्याला हे 3 टप्पे गरजेचे आहेत. एक आहे फिनान्शियल कॉस्ट बेनिफिट, ह्युमन हॅपीनेस अँड ऑर्गनायझेशनल ग्रोथ. आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती आहे की लिमिटेशन्स ऑफ द कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंग फ्रेमवर्क. ह्याच्यामध्ये मर्यादा काय आहेत किंवा ह्याच्यामधलं लिमिटेशन काय आहे, तर हे लिमिटेशन त्या ठिकाणी आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. इट इज हार्ड फॉर द मॅनेजर्स टू गेस द इफेक्ट्स ऑफ द ॲक्शन्स. लक्षात ठेवा की एखाद्या डिसिजन मेकिंग प्रोसेसमध्ये त्या ठिकाणी काय लिमिटेशन आहे किंवा कोणत्या प्रकारचं त्या ठिकाणी डिसिजन घेत असताना अडचण येते हे त्या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. इट इज हार्ड फॉर द मॅनेजर टू गेस द इफेक्ट्स ऑफ द ॲक्शन्स. लक्षात ठेवा की त्या ॲक्शनचा काय इफेक्ट आहे आणि तो किती हार्ड पडणार आहे किंवा किती लोकांना त्याचा त्रास होणार आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. नंबर 2, दिस अप्रोच कॅन रिड्यूस द इथिक्स ऑफ द इकॉनॉमिक्स. लक्षात ठेवा, अर्थशास्त्राचे जे काही नियम आहेत किंवा अर्थशास्त्राची काही नैतिक मूल्य आहेत त्याच्यामध्ये काही रिडक्शन होते का, कमतरता होते का, हे त्या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. देअर एक्झिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन थिंकिंग ऑफ द डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स इन द ऑर्गनायझेशन. त्या ठिकाणी काय एक्झिस्ट करतं किंवा काय त्या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. कॉन्फ्लिक्ट्स इन द थिंकिंग ऑफ डिफरंट इंडिव्हिज्युअल. लोकांच्या विचारसरणीमध्ये संघर्ष निर्माण व्हायला नाही पाहिजे हे त्या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. अँड द लास्ट वन इज दिस अप्रोच डज नॉट केअर फॉर ह्युमन लाईफ. आणि हा जो कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड अप्रोच आहे तो काय करतोय तर माणसाचं जीवन त्या ठिकाणी विचारात घेत नाही, असं त्या ठिकाणी हे लिमिटेशन आहे किंवा ही त्या कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिंगमधलं एक मर्यादा आहे. आणि ही मर्यादा त्या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे कोणताही निर्णय घेत असताना जर कॉन्सिक्वेन्स बेस्ड असेल तो निर्णय तर त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचे लिमिटेशन्ससुद्धा लक्षात घेणं गरजेचं आहे. जर आपण ती लिमिटेशन्स लक्षात घेतली तर डेफिनेटली देअर विल बी अ काइंड ऑफ गुड डिसिजन अँड दॅट विल अफेक्ट very positively on the lives of the employees as well as on the lives of the
on the lives of the management, and that will help the organization in a very positive manner. So in this lecture we have seen the knowledge outcomes, the very important point, then characteristics of the good decision making, and next part is problems in the decision making process. So these are the three important points we have discussed. In addition to that, we have seen ethical decision making framework, and the very first part of this ethical decision making framework, that is consequence based decision making. So in this lecture we have gone through a number of points which are very much useful to understand how the decision making process can be done on various levels, and that will be useful for the next organizations in which as a student, as an employee, you are going to be employed. So for this matter we have to think about these kind of decision making process in a very positive way, understand the basic structure, understand the framework, and that will be beneficial for you in your future life. So with these words I conclude today's lecture. Thank you so much.